ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ। ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਂਟ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਡਾਨਾ ਰੈਲਫ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। The most significant celebrations in the Sikh calendar, marking both the Harvest Festival and the establishment of the Khalsa in 1699 by Guru Gobind Singh Ji, a pivotal moment in Sikh history that symbolizes sovereignty, justice and devotion. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧਿਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Proclamation is for Vaisakhi and Khalsa Day. I'm going to go ahead and read the proclamation. Then I actually have a statement from Council President Kaur, who could not be here with us this evening. And then we'll go ahead and call everybody up, do a picture, and have you say a few words. So the proclamation says, whereas Vaisakhi is one of the most significant celebrations in the Sikh calendar, marking both the Harvest Festival and the establishment of the Khalsa in 1699 by Guru Gobind Singh Ji, a pivotal moment in Sikh history that symbolizes sovereignty, justice and devotion. Whereas the creation of the Khalsa represents a commitment to truth, equality and the protection of the vulnerable, embodying values that transcend time and inspire individuals to uphold justice and dignity for all. Whereas Vaisakhi is a day of reflection for Sikhs worldwide, serving as an opportunity to recommit to the principles of Sikhism, including selflessness, courage, and community service, while celebrating the vibrant heritage and contributions of Sikh communities. Whereas this day also highlights the importance of unity and resilience, reminding us of the sacrifices made by Sikh leaders and communities throughout history to protect their faith and identity. Whereas this important occasion in Sikh history celebrates and fosters understanding and respect for diverse cultures. And whereas let this proclamation serve as a reminder of the enduring spirit of Vaisakhi and the Khalsa's commitment to justice. Now therefore I, Dana Ralph, Mayor of Kent, do hereby proclaim April 13th to be Vaisakhi and Khalsa Day in Kent, Washington, and call upon our residents to join in celebrating Vaisakhi by learning about its rich traditions and participation in community events that honor its spirit of unity and service. I'm going to go ahead and read a statement from Council President. So it says, thank you so much. As we celebrate Vaisakhi, I want to take a moment to recognize the significance of this joyous occasion of our Sikh community and beyond. Vaisakhi is a time of renewal, gratitude, and unity, a celebration of harvest, faith, and the founding of the Khalsa. It reminds us of the values of equality, service, and resilience that strengthen our community every day. While I am away on leave to welcome a new addition to my family, I want to express my heartfelt appreciation to our Sikh community who continue to contribute to our community. May this Vaisakhi bring you prosperity, happiness, and peace. Wishing you all a joyous and blessed Vaisakhi. ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। And it means a lot to recognize such a diverse city and the home we call. Everyone who came from India first landed in Kent. And this beautiful city provided us a home. So Kent was the first land for all the immigrants who came in 1980s. And we came here for equality and justice and live our American dream. We are here to serve this beautiful country and be the part of the community. Thank you very much. Thank you.
ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮਨਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਧਾਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 2 ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ 1925 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਆਦਿ ਭੇਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਅਤੇ ਯੂਐਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਰਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ 15-18 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ,
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਓ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦਿਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ, 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ, 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਕਰ ਦੇਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਪਾਪਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ PhD ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਰਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਆਖਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਚੋਣ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ PR ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ, ਇਹ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਲੀਐਸਟ ਆਫ ਹੋਲੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਹੁੰਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ,
ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਹੁੰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਲੁੱਟ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ, ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਫੋਕੇ ਡਰਾਮੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੂਠੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ PhD ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 17.71 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚਿੱਟੇ ਸਮੇਤ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਰੋਪੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 17.71 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਨਦੀਪ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਪਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 1 ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਐਸਆਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 17.71 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ 17.71 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? 3 ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ? 1 ਦਿਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਡਲੀ ਦੀ ਚੌਂਕ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਘੱਟ ਚੁੱਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ? ਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? 17.5 ਪੌਣੇ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਐਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਗੈਰ ਵਿਦਾਊਟ ਵਰਦੀ ਚ ਸੀ? ਵਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਨੋਟ ਵਰਦੀ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਦੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਗਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਸਰ, ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਂਦੀ ਪਿੰਦੀ ਖੁਦ? ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਦੀ ਸੀ। 2 ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਮਾਨ ਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੇ ਤਨਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੀ ਤੇ ਆਰਜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ? ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਗੱਡੀ? ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। क्या इरादा था? हमारी रिकॉर्डिंग करके आप डिलीट क्यों कर रहे थे? आप फोन नहीं, आप क्यों आईडी दिखाओ आपका। दूसरा ना इसका फोन ना दे और इसने कुछ डिलीट किया। ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਬਾਠ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ परिवार ਨੂੰ खतरा है। नाम क्या है आपका? मैं सर के साथ जा रहा हूँ। नहीं, सर के साथ नहीं, आप नाम क्या है? कार्रवाई इन्होंने करानी। हाँ जी, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? जल्दी बताइए, नाम क्या है? आप क्या रिकॉर्डिंग कर रहे थे मेरी? बताओ आप क्या नहीं, आपका क्या इरादा था? हमारी रिकॉर्डिंग करके आप डिलीट क्यों कर रहे थे? आप फोन नहीं, आप क्यों आईडी दिखाओ आपका। आप इसे कोई आधार कार्ड होगा पकड़ के। 112 दे फोन मारो होने दा। हाँ जी, हमारा केस ऐसा चल रहा है, हमारे पीछे बहुत मेरे को सिक्योरिटी मिली हुई है। हाँ जी भाई, और बिल्कुल दूसरा ना इसका फोन ना दे और इसने कुछ डिलीट किया। कॉल करती है। बस ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਕੇਸ ਉੱਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਟ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਧੀਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕੜਾਹਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ID ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਲ ਬਾਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਲੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਰਨਲ ਬਾਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਡਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ IPS ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟਰਸਟਡ ਵਿਦ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੋ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਡਰ DG IPS। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ no officer from Punjab cadre or Punjab police official will be in this investigation. We have said कि to be a fair inquiry कल है ना सोचन की आर्मी सीगी ते आर्मी ने कुछ करा, so we have said nothing, no army no police but we want a fair investigation। जिस दी आज तक मैं हुणे तक इहो लड़ाई लड़ रही सी कि मैनू fair investigation चाहिए, गलती जिस दी सामने आए ते they have said time bond कीती है 4 महीने ले 4 months ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲੇ। ਮੈਮ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਸਟਿਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੰਦਾ CID ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਆਰਪੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੇ ਹਸਬੀ 42 ਨੰਬਰ 45 ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਸਿਕਿਉਰ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਨ ਇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 4 SHOs ਔਰ SSP ਨਾਨਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ UT ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ, ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।